Hi students, இன்னைக்கு நம்ம class 11 maths 7th chapter matrices and determinants ல exercise 7.1 ல 17th ல second subdivision sum பாப்போம் இந்த வீடியோல. Express the following matrices as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. இது வந்து ஒரு 3x3 matrix கொடுத்திருக்காங்க. First symmetric matrixனா எப்படி பண்ணனும்? Symmetric matrix half into A plus A transpose. அதே மாதிரி skew symmetric na half into A minus A transpose. இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் symmetric matrixக்கு பார்ப்போம். Symmetric matrix half into A plus A transpose. இது நம்ம கொடுத்திருக்கிற மேட்ரிக்ஸை A ன்னு எடுத்துக்குவோம். ஓகேவா? இப்போ இதுல A transpose கண்டுபிடிக்கணும். A transpose is equal to காலமா இருக்குதா ரோவை சேஞ்ச் பண்ணி போட போறோம். இப்போ நம்ம 3 minus 2 minus 4 3 minus 2 minus 5 minus 1 1 2. So A transpose இப்போ half into A plus A transpose half into A plus A transpose is equal to half அப்படியே இருக்கட்டும். Aவையும் A transpose-ஐயும் ஆட் பண்ண போறோம். 3 plus 3 3 plus 3 3 minus 2 minus 1 minus 4 minus 2 plus 3 minus 2 minus 2 1 minus 5 minus 4 minus 1 minus 5 plus 1 2 plus 2. So இப்போ இதை ஆட் பண்ணும்போது half into 6 3 minus 2 1 minus 1 minus 4 minus 5 minus 2 plus 3 1 minus 2 minus 2 minus 4 இங்கே minus 4 minus 4 minus 1 minus 5 minus 4 4 half into A plus A transpose பண்ணிட்டோம். இப்போ let P is equal to எடுத்துக்குவோம். இது symmetric matrix அப்படின்றதை எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்றதை பார்க்கலாம். இப்போ let P is equal to half into A plus A transpose. ஓகேவா? P இது எடுத்துக்கும். அப்போ P is equal to இந்த ஆன்சர் அப்படியே போட்டுருவோமா? half into 6 1 minus 5 1 minus 4 minus 4 minus 5 minus 4 4. So இது P ஓட வேல்யூ. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா P transpose கண்டுபிடிக்கணும். P transpose is equal to half அப்படியே இருக்கட்டும். காலமா இருக்க ரோவா இருக்கத காலமா சேஞ்ச் பண்ணி போட போறோம். 6 1 minus 5 6 1 minus 5 அடுத்தது 1 minus 4 minus 4 1 minus 4 minus 4 next minus 5 minus 4 4 minus 5 minus 4 4. Okay, it is equal to P. P ஓட வேல்யூ நமக்கு அப்படியே கிடைச்சிருக்கு. Therefore P transpose is equal to P. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதே வேல்யூஸ் தான் வந்திருக்கும். இந்த அப்படினா therefore P is equal to half into A plus A transpose is a symmetric matrix. Symmetric matrix.
அடுத்தது ஸ்கியூ சிமெட்ரிக் பார்க்கலாம். ஸ்கியூ சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ். அதுக்கு என்ன வரும்? A minus A transpose பண்ணணும் இல்லையா? half into A minus A transpose is equal to half A minus A பண்ணணும். அப்போ 3 minus 3 3 plus 2 minus 1 plus 4 minus 2 minus 3 minus 2 plus 2 1 plus 5 minus 4 plus 1 minus 5 minus 1 2 minus 2. Okay, minus பண்றோம். So எங்கெல்லாம் sign change பண்ணணுமோ sign change பண்ணி போட்டுக்கணும். அப்போ half 3 minus 3 0 3 plus 2 5 இங்க 3 minus 5 0 6 minus 3 minus 6 0 half into இது கிடைச்சிருக்கு நமக்கு A minus A transpose. இப்போ let Q is equal to இது எடுத்துக்கும். Q is equal to half into 0 minus 5 3 minus 5 0 6 minus 3 minus 6 0. Okay, இப்போ இது ஃபுல்லா Q நமக்கு. இதுக்கு Q transpose கண்டுபிடிப்போம். is equal to half into Q transpose னா இந்த காலமை நம்ம ரோவை சேஞ்ச் பண்ணி போறோம். 0 minus 5 minus 3 5 0 minus 6 3 6 0 டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டோமா? ஸோ இந்த வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு நமக்கு. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? Q டிரான்ஸ்போஸ் எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா half into மைனஸை வெளியில் எடுத்துறேன். -1 வெளியில் எடுத்துறேன். -1 வெளியில் எடுத்துட்டா என்ன வரும்? 0 5 3 மைனஸாக இருக்கிறதெல்லாம் ப்ளஸ் ஆகிடும், ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறதெல்லாம் மைனஸ் ஆகிடும். 0 6 minus 3 minus 6 0 which is equal to Q minus Q. வெளியில் ஒரு -1 இருக்கு இல்லையா? ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் Qன்னு எழுதுறோம். ஸோ அப்போ Q டிரான்ஸ்போஸ் is equal to minus Qன்னு கிடைக்குது. இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா it is a skew symmetric matrix. So A is equal to half into Q is equal to half into A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Symmetric matrix. Therefore, இப்போ A எப்படி எழுதலாம்? A is equal to half into A plus A transpose plus half into A minus A transpose. So இந்த இது மெத்தட்ல நம்ம வந்து இதை வந்து எழுதிட்டோம். Thus A is expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ தான் கிடைக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் வேணும்னாலும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.